예, 이번 시간에는 월스트리트 저널에서 요걸 좀 해보겠습니다. 아까 이거는 뉴욕타임스에 다루었고요. States can ban transgender athletes from female sports teams. Court rules. Supreme Court upholds state restrictions on transgender athletes. Supreme Court upholds, 지탱한다, 유지한다요. State restrictions, 주의 제한 조치들을 유효하다라고 인정해준다 이 말인데요. 무엇에 대한 주의 제한 조치냐면 트랜스젠더 애틀리트, 트랜스젠더 운동선수들에 대한 제한 조치들을 유효하다라고 그렇게 판정해준다, 판결해준다 이 말인데요. 그래서 이것을 때를 좀 이 정도 볼까요? 너무 큰가? 예, 이 정도요. The Supreme Court ruled on Tuesday, 화요일 날 대법원이 판결했습니다. 내리하라고요. States can ban transgender women and girls. 주가 transgender women and girls를 금지시킬 수 있다는 겁니다. From playing on female sports teams. 여성 스포츠 팀에서 플레이하는 것으로부터 이거 transgender women and girls를 금지시킬 수 있다는 겁니다. 동격명사로 이것은 bitterly fought issue. 아주 치열하게 싸워진 이슈입니다. 아주 엄청난 쟁점인데 that's been a political and cultural flashpoint. 그것이 계속해서 지금까지 정치적 그리고 문화적인 flashpoint, 충돌 지점이어 왔다. 근데 the court ruled against two young athletes. 대법원이 판결했습니다. 누구한테 불리하게 two young athletes, 두 명의 젊은 운동선수, 두 명의 어린 또는 젊은 운동선수들을 불리하게 판결을 했는데 one now in high school, 한 명은 지금 고등학교에 다니고 the other, 다른 한 명은 finishing college, 대학을 지금 졸업하는 그런 지금 상황에 있는데 with sex, 그 사람들의 성별이요 was recorded, 무엇으로 기록되었냐면 as male, 남성으로 기록됩니다. at birth, 출생 시에 남성으로 but who identify as female. 지금 현재는 그러나 그 사람들이 female로 자신을 말하자면 identify themselves입니다. 자신을 여성으로 자신을 신원 파악하는 그런 사람들입니다. The Constitution doesn't require that. 헌법이 대리아를 요구하지 않는다. Schools determine eligibility for women's and girls sports. 학교가요 결정하는 거요. eligibility 자격입니다. women's and girls sports, 여성 스포츠에 대한 참가 자격을 학교가 결정한다라고 헌법이 요구하는 게 아니라는 겁니다. based on 무엇에 근거해서 학교가 판단하느냐? based on gender identity, 성별에 근거해서 rather than biological sex. 이거 생물학적 그런 성별이 아닌 다른 젠더 아이덴티티에 근거해서 Justice Brett Kavanaugh, 대법원 판사 Brett Kavanaugh가 wrote for the court, 이 법원을 위해서, 대법원을 위해서 그렇게 썼다는 겁니다. 즉 찬성 의견으로 그렇게 썼어요. In a decision, 어떤 결정에서 that largely divided, 대부분 the justice, 대부분 판사들을 나누었는데 along ideological lines, 이념적 노선을 따라서, 즉 보수파는 반대, 진보파는 찬성, 이렇게 했죠. 27 states limit school sports for women and girls. 27개 주들이 지금 제한하고 있습니다. 스쿨 스포츠가 여성들을 위한 스쿨 스포츠를 제한하는데 누구한테, 어떤 선수들한테는 참여를 못하도록 하고 있습니다. 어떤 선수냐, 애틀리트. 어떤 선수냐 하면 whose biological sex is female. 생물학적 성별이 여성인, 근데 남성인, 지금은 whose biological sex is female. biological sex인 female 선수들한테 in the remaining states, 하여튼 통과하고요. in the remaining, 남은 그 주에서는요, 즉 27개니까 나머지 이제 23개가 되겠죠. 23개 주에서는 transgender athletes can compete. transgender athletes이 경쟁할 수 있는 on teams, 어떤 팀에서 that align with, 무엇과 맥을 같이 하는 their gender identity, 그들의 gender identity와, 현재의 gender identity와 맥을 같이 하는 그런 팀에서 뛸 수 있다는 겁니다. The court's decision effectively upholds the state bans. 이 대부분의
판결이 결정이 사실상 유지시켜준다는 겁니다. The state bans, 그 주의 금지를 유지시켜줘요. 합법이라고 인정해준다는 건데, but it doesn't require other states. 그러나 이번에 이 결정이 다른 주들이 뭐뭐 할 것을 요구하는 건 아닙니다. To impose such restrictions, 이러한 제한 조치들을 부과하도록 요구하는 것은 아니다 이거죠. Trump on Tuesday hailed the opinion. 트럼프 대통령이 칭송하다요. 이 결정을, 이 의견을 칭송했습니다. 칭찬했습니다. Saying the court just ruled, 금방 판결했다. Against men playing in women's sports. 남자가요, 여성의 스포츠에서 플레이하는 것에 반대해서 판결을 해주셨다. Wow, that takes that ridiculous situation off the table. 그러한 결정은 그 우스꽝스러운 상황을 off the table, 테이블에서 제거시켜준다. 그러니까 현 상황에서 제거시켜준다는 거죠. 남성이, 실제로는 남성인데 뭐 수술하는 제거하면서 여성팀에 와서 뛰는 거예요. 트럼프 캠페인 aggressively in 2024, 2024년에 아주 공격적으로 선거운동을 펼쳤습니다. On barring transgender athletes from women's sports. 이것에 근거해서 barring, 금지하는 것에, on은 based on에 해당되는 건데, 무엇에 근거해서 금지시키는 거예요. 트랜스젠더 애틀릿을 from women's sports, 여성의 스포츠에서 제외시키는 것을, 금지시키는 것에 대해서 강력하게 선거운동을 펼쳤는데, 이것은 어떤 이슈냐면, 동격명사로, 이것은 어떤 이슈냐면 that helped propel him back to White House. 그를 다시 백악관으로 propel, 밀어붙이는 데 도움을 주었던, 당선되도록 도와주었던 그런 이슈입니다. At the Supreme Court, 대법원에서는요, his administration supported state bans, 트럼프 행정부가요, 주의 금지들을 지원했는데, in Idaho and West Virginia, 이 두 주에서의 금지요. Those states, 이 주들 and the administration, 그리고 행정부가 주장했습니다. Allowing transgender girls and women into female sports programs, 이 트랜스젠더 girls and women이 female 스포츠 프로그램에 들어가도록 허용하는 거. 그러니까 사실은 이제 어제까지 남자였는데 오늘 여성이라고 수술해가지고 와서 여성팀에서 뛰는 것을 허용하는 것은 jeopardize, 위험에 빠뜨린다는 겁니다. Safety and equal opportunity for athletes, 다음 같은 선수들의 안전과 그다음에 그런 아주 균등한 기회, 아주 평등한 기회를 위험에 빠뜨린다는 겁니다. 어떤 선수들이냐? Whose biological sex is female. 원래 여성인 선수들, 그래서 아무래도 체력적으로 좀 약한데 남자애들이 들어와가지고 그냥 막 밀어붙이고 하니까요. 그래서 다치기도 쉽죠. 원래 여성인 선수들이. 웨스트 버지니아 어토니 제너럴, 웨스트 버지니아의 법무부 장관 존 맥카스키 said, Tuesday's decision, 뭐라고 말했냐면, 화요일의 대법원 결정은 was common sense policy, 상식에 입각한 정책이라는 겁니다. Adding, 추가해서 the benefits of playing competitive sports on a field, 그 경기장에서 이렇게 그 경쟁이 치열한 스포츠에서 스포츠를 하는 것의 혜택은 말이죠. You know is field, you know, 여러분들이 알고 있는 지금 현재는 여러분이 알고 있는 그런 필드에서 그 혜택은 is fair. 그 혜택은 뭐냐면 fair and safe is astronomical. 그게 아니고 the playing competitive sports on a field, you know is, 여러분이 알고 있는, 그러니까 이 회화체니까 you know가요, 베네핏을 꾸미는 거겠죠. 그 혜택들, 여러분이 알고 있는 이 경기장에서 치열한 그 스포츠를 하는 것의 혜택은 is, 동사가 잘못된 거죠. 해야 되겠죠. benefits, fair and safe is astronomical. 그거 아니죠. 그게 아니고, 그래서 이렇게 돼야 됩니다. on a field 다음에 대신에 위치를 넣고요. 그래서 여기가 관계절인데, 여기까지가 관계절입니다. 이 관계절이 무엇을 꾸미는 관계절이냐 하면, 지금 주격 관계대명사가 생략돼 버렸는데, 주격 관계대명사가 생략된 위치나 대시, 필드가 아니고 fair and safe라는 주격 보호에 비추어봐서 스포츠라고 해야 되겠습니다. 이 컴퓨터 스포츠가 여러분들 알고 있습니다. 그것들이 그런데 또 동사가 단수이므로, 하여튼 이 사람이 말하는 것은 you know is fair and safe. safe는
이 경기장이 여러분이 알고 있는 공정하고도 안전하다라고 알고 있는 그런 경기장에서 이런 것을 하는 것의 그 혜택들은 이 세상에 아주 엄청나다요. 그런데도 또 is 하니까 잘못된 겁니다. benefits 하셔야 되겠죠. benefits 그래서 두 가지 점에서 이게 잘못된 겁니다. field 다음에 which나 that이 있어야 되고 그 다음에는 is를 a로 바꿔야 되고요. 그래서 두 가지를 수정을 해야 돼요. 그래서 AI가 제대로 알아보는지 이런 미스테이크들을 알아보는지 한번 테스트를 해볼까요? Recommended version of the membership plan computer on a field you know is fair and safe. 우선요, R라고 바꿨습니다. is가 아니고 R라고 바꿨어요. 여기는 is잖아요. is fair. 그런데 R라야 되고요. 조금 확대해서 보면. 그런데 여기에서도 아직도 그것을 안 바꿔놨는데, field 다음에, 그 다음에 which나 that이 있잖아요. you 앞에 which나 that이 있어야 돼요. alternative를 해가지고, field, you know, 이것도 또 빠뜨렸어요. 요새요. 그런데 이 세 번째, field 다음에 that을 넣었죠. that이나 which가 있어야 이게 맞습니다. 이 AI는요, 이런 것도 괜찮아. 이렇게 하는데, 그건 엉터리 영어예요. 엉터리 영어. 그렇게 라이팅을 하면요, 당장 빵점 맞습니다. 주격관계는 생략이 안 돼요. 근데 원어민도 자꾸 that을 생략하는 이유가요, 목적격이라고 착각을 해요. 이 that이 you know의 이 타동사의 목적으로 생각하는데, 지금 타동사의 목적이 아니고 is, 비동사의 주어인 관계대명사가 있어야 됩니다. 그래서 that도 있어야 되고, 그 다음에 복수동사를 해야 되고요. 다음에요. Joshua Block, a senior counsel at the ACLU. ACLU가 이게 제가 자꾸 헷갈리는데, 이게 아마 이게 흑인 체육기관이든가, 제가 자꾸 혼동하는데, 아니면은 이게 하여튼 그 기관인데, 거기에 있는 시니어 카운슬인데, 그 선임 변호사입니다. 카운슬이라는 것이. ACLU가 하도 많이 나오니까 여기 설명을 지금 안 하고 있는데요. ACLU가 뭐였죠? 하여튼 이 사람이 말하는 decision was heartbreaking ruling. 이 결정은요, 아주 가슴을 찢어지게 하는 판결이라는 겁니다. For our clients and transgender girls. 우리 고객들하고 그 다음에 transgender girls들한테 like them, 그들과 같은 transgender girls who asked for nothing more than the same opportunity. 이 사람들은요, 요청했는데 nothing more, 그 이상을 요청한 건 아닙니다. 무엇 이상을 요청한 거 아니면 the same more, 똑같은 기회를 달라는 겁니다. afforded to their peers. 그들의 동료 학생들에게 부여되어지는 똑같은. 그런데 이제 관점에 따라서 이게요, 과연 어느 게 공정하냐가 이제 결정이 되는데, the court's decision is sixth significant loss. 이번에 대법원 판결이요, 여섯 번째 아주 심각한 그런 패배라는 겁니다. For transgender advocates, 트랜스젠더를 주장하는 사람, 그 사람의 권익을 주장하는 사람들한테는 여섯 번의 아주 의미심장한 패배입니다. At the High Court, 이 대법원에서요, over the past 13 months, 지난 13개월 동안에 걸쳐서 those other losses, 다른 그 패배들은 뭐냐면 dealt with, 무엇과 관련된 거냐면 range of, 여러 가지 이슈와 관련된 건데, number one, the Trump administration's ban on transgender troops. 트럼프 행정부가 군인들에 대한 트랜스젠더 그 군인들에 대해서 금지 조치를 했어요. 그 다음에 medical care for transgender minors, 트랜스젠더 마이너에 대한 의료 헬스케어 또는 메디컬 케어를 거절했습니다. 이게 아마 트랜스젠더 마이너들 감기 걸렸는데 무슨 치료 안 해주겠다는 건 아니고 수술하는 거예요. 트랜스젠더 마이너들 수술하는 거 의료보험에서 제공해야 되는 거 안 된다 이거죠. 그 다음에 세 번째가 conversion therapy for minors. 세 번째가 그거네요. conversion, 전환 치료요. 그 미성년자들을 위한 성전환 그런 수술 같은 거. 그다음에 parental notification, 부모한테 통지하는 건데, when students adopt new pronouns in school. 학생들이 새로운 대명사를 학교에서 새로운 대명사 he 하다가 she 한다든가, 그 새로운 대명사를 채택할 때 부모한테 통지해야 된다는 거. And sex identification on passport, 그리고 여권의 성 구별이요. 이런 문제에 대해서. 6 years ago, 지금부터 6년 전에 the transgender rights movement
트랜스젠더 라이츠 운동이 won a landmark victory. 아주 기념비적 승리를 거두었습니다. when 당시에 the High Court ruled 대부분이 다음과 같이 판결했어요. The Civil Rights Act prohibition, Civil Rights Act라는 이 법의 금지원, 섹스 중에 성차별에 대한 금지가 in the workplace, 직장에서 성차별에 대한 금지가 extends 어디까지 연장된다는 겁니다. The lesbian, gay, bisexual and transgender people, 이 사람들한테 연장된다는 거예요. But that decision, 그러나 결정은 now, 지금은 appears to be an outlier. 아웃라이어인 것처럼 보입니다. 나라 하빈저. 하빈저라는 것은 그 예고편이 아니라 아웃라이어, 그 외곽에 있는 별 볼 일 없는 그런 아웃라이어가 뭐 별 볼 일 없는 그런 예외적인 일. 하빈저는 그 무엇의 예고 그런 것 같은데요. 예, 하여튼 그까지 하고 수업을 마칠 텐데, 그래서 이 두 단어의 동화한 뜻을 찾아보겠습니다. 아웃라이어, 뭐 외곽에 있는 일, 그래서 대세에 영향을 못 미치는 일, 그런 것 같은데, 찾아보면, 아웃라이어는 이상한 거예요. 특이값, 예외적인 것, 이례적인 사례, 이렇게 할까요? 아웃라이어라는 것이요. 이상적인, 이례적인 일, 한 번씩 발생하는 그런 예외적인 일이다, 이거죠. 다음에 찾아볼 것은 하빈저라는 단어인데, 하빈저는 예고편일 것 같은데, 볼까요? 하빈저, 전조, 직무, 그 정도로 정리할까요? 하빈저. 전조. 그 정도다 이거죠? 오케이. 거기까지 마치겠습니다. 거기에서 마치겠습니다.